صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافر والو، لا اعبد ما تعبدون، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اس کو میں عبادت نہیں کروں گا. لاست لکم دینکم ولی دین، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کو تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دین میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نقصان کہاں ہوا میرے دوستو؟ داڑھی پہن کر، ٹوپی رکھ کر، دھاڑی رکھ کر، سنت چھوڑ کر، اچھے کپڑے پہن کر غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. میں ایک واقعہ بولنا چاہتا ہوں. کیرلا میں کنڈیت احمد مسلیار نام کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت محترم تھے، بہت اللہ والے تھے. دعا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ نیچے رکھنے کے اندر دعا کی قبولیت ہوتی تھی. وہ بزرگ کے گھر کو غیر مسلموں نے روڈ تیار کر کے رکھے تھے اپنے زمین سے. حضرت کے انتقال کے بعد غیر مسلموں نے روڈ بند کیا. انہوں نے کہا یہ روڈ کنڈیت استاد کے لیے ہم نے بنایا تھا. کنڈیت استاد کفر میں کسی سے بھی ایڈجسٹ نہیں کرتے تھے، فسق میں ایڈجسٹ نہیں کرتے تھے، مکمل ایمانداری کے ساتھ رہے، مکمل مومن بن گئے. اسی طرح قائد ملت محمد اسماعیل صاحب نام کے ایک بزرگ تھے، تم لوگ سنے ہوں گے. قائد ملت محمد اسماعیل صاحب ایک مرتبہ اندرا گاندھی کے افطار پروگرام میں شرکت کر رہے تھے. بہت بزرگ ہیں، بہت سردار ہیں، بہت لوگ ہیں. اس وقت اندرا گاندھی ادھر بیٹھتے ہیں، اسماعیل صاحب ادھر بیٹھ رہے ہیں. کھانے کے سامنے، طعام کے سامنے بیٹھ کر قائد ملت اسماعیل صاحب افسوس ہو رہے ہیں. اندرا گاندھی کو معلوم ہوا اسماعیل صاحب آپ کا پرابلم کیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے. آپ ایسے سوچ رہیں گے آپ کے پیٹ میں رکھے ہوئے کھانا گوشت حلال کٹنگ کا ہے، حرام کٹنگ کا ہے. اندرا گاندھی نے اعلان کیا اسماعیل صاحب آپ کے سامنے جو کھانا ہے وہ حلال ہے، آپ کے لیے میں نے اسپیشل آرڈر کیا ہے. کتنی بڑی داڑھی تھی ان کو، کتنی بڑی ٹوپی پہنتے تھے، لیکن اندرا گاندھی اسماعیل صاحب کو اتنا ریسپیکٹ کیا کس لیے؟ ان کے سلوک سے، ان کے اخلاق سے، ان کو اللہ والے ہونے کی وجہ سے. پی ایم صاحب کانگریس کے لیڈر تھے، لشدید کے ایم پی تھے. 2004 کے الیکشن میں ان کا انتخاب وہ ہار گئے تھے، پھر بھی سونیا گاندھی، منموہن سنگھ دونوں مل کے ان کو منسٹر بنایا. کس لیے؟ داڑھی رکھے تھے، سچے آدمی تھے، ایمانداری تھے، کرپشن کا جذبہ بھی ان کے دل میں نہیں تھا. اس لیے میرے پیارے مسلم دوستو، چینج ہونا ہے ہمارے دل میں. ہمارے اخلاق سے دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تم لوگوں کو معلوم ہے ہجرت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سلایا. گھر سے نکلنے سے پہلے علی بن ابی طالب سے ایک وصیت دی، اے میرے پیارے بیٹا، میں مدینہ جاتا ہوں، ہجرت جاتا ہوں، میں جانے کے بعد تو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے گھر میں امانت کی بہت دولتیں ہیں، یہ امانت میں جانے کے بعد اس کے حقدار کو واپس کرنا ہے. کیا سمجھ سکتے ہم؟ اس وقت مکہ مکرمہ میں مسلمان لوگ بہت کم تھے، سب لوگ مدینے پہنچ گئے تھے. بہت غریب لوگ 2-3 لوگ تھے. یہ پیسہ، یہ امانت کس کی امانت تھی؟ مکے میں رہنے والے غیر مسلموں کی امانت. مکے میں رہنے والے مشرک لوگ کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن ہونے کے ساتھ بھی اپنی ویلیوبل قیمتی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں دینے کے لیے کیوں تیار ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری میں وہ لوگ بہت اٹریکٹڈ ہو گئے تھے. اس لیے ہے ایسا ایک کلچر ہم بھی پیدا کریں. ہمارا گرمی، ہمارا غصہ ذرا کم کرنا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ایک سیئت کو، ایک برائی کو، ایک بیکار بات کو کیسے روکنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا روکنے کا طریقہ صحیح طریقے میں، سیدھے طریقے میں، اچھے اٹریکٹیو خوبصورت طریقے میں. ایسا ہے تو دشمنی رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ بن جائیں گے. سید محمد علی شہاب تنگل نام کے ایک بزرگ تھے کیرلا میں. کیرلا کے سب لوگ ان کو اپنے روحی صدر مانتے تھے. ان کی شہرت عالمی شہرت حاصل ہوئی تھی. اللہ رب العزت ان کا درجہ بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کا درجہ بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی برکات فیوضات ہم سب لوگوں پر برسا دے. یہ سید محمد علی شہاب تنگل کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. ایک گاؤں میں غیر مسلموں کا قبضہ زیادہ ہے، مسلمان بہت اقلیت ہے، مائنورٹی ہے. ادھر ایک مسجد تھا، وہ مسجد کپڑے سے بنایا ہوا تھا. وہ مسجد کے قریب میں ایک غیر مسلم کا گھر تھا. وہ گھر سے ناریل کا جھاڑ مسجد کے اوپر آ رہا تھا. یہ ناریل کے جھاڑ سے کبھی کبھی ناریل مسجد کے اوپر گر رہا تھا. ناریل گرنے کی وجہ سے ہر وقت مسجد کا کپڑے ٹوٹ رہا تھا. مسلمانوں نے وہ بازو میں رہنے والے غیر مسلم سے کہا تو اپنا جھاڑ کاٹنا ہے، ہماری مسجد حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے مسجد کی حفاظت کے لیے آپ جھاڑ ضرور کاٹنا ہے. تو وہ آدمی ذرا دشمنی رکھنے والا تھا. ആദരണീയരായ തങ്ങളവറുകൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഒന്നരായ തങ്ങളവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. എല്ലാവരും ഇരിക്കില്ല, എല്ലാവരും അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക. तमाम मुहिब्बीन दीन अपने कुर्सी में आराम से बैठे. इंशाअल्लाह तंगल से स्टेज में ही देखने की जरूरत मौका मिलेगा तुम्हें. തങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നരായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബുണ്ട്. ഈ സമുദായത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘകാലം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. سید محمد علی شہاب تنگل کی زندگی کا ایک واقعہ بول رہا تھا میں، سب لوگ سنیے. تو یہ مسجد کے قریب میں رہنے والے غیر مسلم آدمی مسلمانوں سے ذرا دشمنی رکھنے والا آدمی تھا. وہ آدمی نے کہا اس آدمی نے کہا میں جھاڑ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس وقت ادھر کے مسلمان پانکاڑ جا کے شہاب تنگل کی خدمت میں جا کے شکایت کرنے کا ارادہ کیا. تنگل نے شکایت سننے کے بعد تنگل وہ گاؤں میں رہنے والے
गैर मुस्लिम लीडरों को भी दावत दी, पाणकाड में तंगल की खिदमत में आने के लिए हुक्म दिया था। उस वक्त वो गांव के आपस में अलग होने वाले मुस्लिम गैर मुस्लिम लीडर सब लोग पाणकाड पहुंच गए, तंगल दोनों को बिठाए। तो मुसलमानों ने चाहा था तंगल हिंदू लोगों से बोलना है नारियल का झाड़ काटें। हिंदू लोगों ने क्या चाहा था, तंगल क्या बोले तो भी काटने के लिए हम तैयार नहीं होना चाहिए। तो तंगल गैर मुस्लिमों से बात करने के बाद तंगल ने झाड़ काटने के बारे में बोले तो वो लोग तैयार नहीं हुए। तो तंगल ने फैसला किया झाड़ काटने की जरूरत नहीं, मस्जिद को हम मोल्डिंग करेंगे, कंक्रीट करेंगे, तो नारियल गिर गया तो भी मस्जिद को कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों ग्रुप वापस चले। अपने गांव पहुंचने के बाद गैर मुस्लिम लीडर्स अपने लीडर्स के सामने, लोगों के सामने ये बात रखे। तंगल ने ऐसे कहा मस्जिद मोल्डिंग करेंगे, कंक्रीट करेंगे। तो उधर के गैर मुस्लिम लोगों के सामने एक अफसोस हो गया। सैयद मोहम्मद अली शिहाब तंगल बोले तो तमाम लोगों को इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी खिदमत में जाके उनके ख्वाहिश के मुताबिक हम बोलना था, हम नारियल का झाड़ काट करेंगे। वो लोग फिर भी मीटिंग बुलाए, एक 3-4 लोगों को सेलेक्ट करके तंगल की खिदमत में पहुंच जाए। वो लोग तंगल से कहा, ए तंगल, हम मस्जिद को तकलीफ देने वाले नारियल के झाड़ को हम काटेंगे। तो तंगल ने कहा आप लोग काटने की जरूरत नहीं, हम कंक्रीट करने का इरादा किया है। तो उन्होंने कहा हम जरूर काटेंगे तंगल तैयार नहीं हुए। तो लास्ट गैर मुस्लिमों ने कहा, मेरे दोस्तों तुम लोग गौर से सुने, एक फिक्रमंद आदमी, उम्मत के फिक्र रखने वाले आदमी, तंगल बहुत बड़े मुक़द्दिर नहीं थे, जबरदस्त बयान करने वाले नहीं थे, तंगल की आवाज बुलंद नहीं थी, बहुत कम आवाज में एक 2-3 मिनट बात करने वाले आदमी थे। एक 40 साल उम्मत मुस्लिमा की सदारत में सीधे डायरेक्शन देने वाले तंगल के सामने वो गांव के गैर मुस्लिम लोग, वो लोग पहले 1 हफ्ते पहले मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले थे। मुसलमानों के मस्जिद को कोई नुकसान हो गया तो भी तकलीफ नहीं है समझने वाले थे, लेकिन उन्होंने बदल गया। वो लोग बदल गए। उन्होंने कहा तंगल आप लोग मस्जिद कंक्रीट करने चाहते हैं तो वो आपके मुकम्मल खर्च में नहीं होना है, हम भी पैसा देंगे, मस्जिद कंक्रीट करने के लिए हम भी पैसा देंगे। 2 हफ्ते के बाद क्या हुआ, वो मस्जिद के मोल्डिंग में मुस्लिम गैर मुस्लिम लोग मिलकर मस्जिद का काम खत्म किया। ये पॉलिसी, ये फिक्र, ये आइडियोलॉजी कायम करने के लिए हम तैयार है तो तमाम गैर मुस्लिमों को हमारे साथी बना सकते हैं। इसलिए सैयद मोहम्मद अली शिहाब तंगल के इंतकाल के 1 साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने ऑफिस में तंगल के भाई अब हमारे सामने तशरीफ फरमाए, सैयद हैदर अली शिहाब तंगल को बुला के, उनके खानदान के अभी लोगों को बुला के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्टल स्टाम्प तंगल के इज्जत में किया। ऐसे एक पॉलिसी हम कायम करें इधर भी। ऐसा है तो पूरे गैर मुस्लिम लोग हमारे दोस्त बनाएंगे। दुश्मनों को दोस्त बनाने का ये पाणकाड स्टाइल केरला के बाहर के लोगों को भी हम देने की जरूरत है। CH मोहम्मद गोया थे इधर, शमसुल उलमा थे, मौलाना इदरोस मुस्लियार थे, सब लोग बहुत सूफी लोग थे, बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत मुखलिसीन थे। वो सब लोगों का पॉलिसी ये था। CH मोहम्मद गोया एक मर्तबा मिनिस्टर होते वक्त KG मारा बीजेपी का प्रेसिडेंट था, उन्होंने कहा CHM, वो चीफ मिनिस्टर होते वक्त CHM मिनिस्ट्री, C फॉर क्रिश्चियनिटी,
H for Hinduism, M for Muslims. CH मोहम्मद कोया के बारे में बोले थे। CH को टोपी बहुत बड़ी टोपी थी, बहुत अल्लाह वाले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह दौर से पढ़ते थे। हरम में जाके अपने साथ हज को आने वाले सब लोगों को लब्बैक खुद पढ़ाते थे। हर एक दीनी मदारिस में आके दीनी बयानात करते थे। इंतकाल के वक्त भी उनको कर्ज बहुत ज्यादा था। 15 साल बहुत सालों तक मिनिस्टर, एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी कर्ज के साथ इंतकाल हुआ। ये CH मोहम्मद कोया केरला के गैर मुस्लिम लोग उनको कितने अच्छी तरह पसंद किया था। पसंद करने की वजह यह था वो सिर्फ मुसलमानों का मिनिस्टर नहीं बने, तमाम लोगों को अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी खिदमत से खिदमत करने के लिए तैयार हो जाए। सब लोगों को तरक्की किया, सब लोग उनके तरफ से फायदा हासिल किया। इसलिए फ्रैटर्निटी, उखुवत पैदा करने के लिए मेरे दोस्तों हम सब लोग हमारे पॉलिसी में, हमारे सलूक में, हमारे अखलाक में तब्दील करने की जरूरत है। जिंदगी की सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनाए। हमें मालूम है ना कितने बड़े बुजुर्ग लोग थे, बहुत उलमाए किराम थे। केरला में समस्ता के 90 साल के तारीख में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बहुत बड़े तारीख में कितने दाढ़ी रखने वाले, टोपी रखने वाले बुजुर्ग थे। जवाहरलाल नेहरू उनको इज्जत करते थे, इंदिरा गांधी इज्जत करते थे। सेठू साहब के फर्जंद स्टेज में बैठ रहे हैं, बड़े दाढ़ी रखे, शरीयत के बारे में बयान करते वक्त भी गैर मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस सेठू साहब को इज्जत करते थे। ये पॉलिसी की कीमत है, ये फिक्र की कीमत है, आइडियोलॉजी की कीमत है। हम दीन छोड़कर, दाढ़ी छोड़कर, दीन से ताल्लुक नहीं, शराब पी के, दूसरे गलत काम करके, सिर्फ इस्लाम का जोश पैदा करके जुल्म करने के लिए तैयार हो गया है, तो एक आधा दुश्मन को भी हम दोस्त नहीं बन सकते। इसलिए हमारे पॉलिसी में तब्दील करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സുബൈർ ഹുദവി വളരെ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൂടുതലും പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. നമുക്കൊക്കെ പാണക്കാട് തങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും സമസ്ത എന്ന ആത്മീക പ്രസ്ഥാനവും, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഫലങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാലോ, വാഫക്കി തങ്ങളാണ് രണ്ടു വഴിയുടെയും നേതാവ്, പൂക്കോയ തങ്ങളാണ് രണ്ടു വഴിയുടെയും നേതാവ്, ഇന്ന് ഹൈദരലി തങ്ങളാണ് രണ്ടു മാർഗത്തിനും നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സമസ്തക്ക് വളരെ നിർണായകമായ ശക്തിയുണ്ട്. കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സ്വാമികളുണ്ടാക്കിയല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വളരുന്നത്. സമസ്തയിലൂടെ ശക്തി പകർന്ന മഹല്ലുകൾ, മസ്ജിദുകൾ, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിലൂടെ സജീവമായി നിലകൊണ്ട ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി. ഇത് കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയുക എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പണമുണ്ട്. നമ്മൾ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കുന്ന പണം, കേരളത്തിലെ ബൈത്തുർ റഹ്മ, അതിന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ. നമ്മൾ മേഴ്സി സ്കൂളുകൾ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ, ആസാമിൽ, ബീഹാറിൽ ബൈത്തുർ റഹ്മത്ത് പകരം മേഴ്സി സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്വന്തം പണം കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് 10-20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. അതിന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ, വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ, തിരൂരങ്ങാടിയിലുള്ള ആളുകൾ ബംഗാളിലെ ഒരു മണ്ഡലം ഏറ്റെടുക്കുക, പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ആസാമിലൊരു മണ്ഡലം ഏറ്റെടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ 24 പർഗാനയിൽ ഈ വിനീതൻ സന്ദർശിച്ചു. 52% മുസ്ലിങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മുസ്ലിംകളാണ്, രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിതരല്ല. ബഷീർ ഹട്ട് എന്ന 75% മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് MLA ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് 75%. ഈ സാഹചര്യം മാറാൻ നമ്മൾക്കൊന്ന് കുറച്ച് പണം പുറത്തും ചെലവഴിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ അധ്വാനം നമ്മളും ഇടവേളകളിലൊക്കെ അവിടേക്കൊക്കെ ടൂർ സംഘടിപ്പിക്കുക, അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പണം ഉസ്താദുമാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യയം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക. എങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്.
24 പർഗാനയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാത്തത് കുട്ടികളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടാണ്. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമല്ല. അപ്പൊ സ്കൂളിലേക്ക് പോയാൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് പകരം ചെമ്മീന് തൊലി പൊളിക്കാൻ പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചർക്കയുടെ പണിയെടുക്കാൻ പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപ്പിന് പോയാൽ 70 രൂപ കിട്ടും, 50 രൂപ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ഗുണകരം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് CH മുഹമ്മദ് കോയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം. നമുക്ക് മൗലാന ഉസ്താദിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവുക. അതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ. നമ്മളൊരു ഹിമ്മത്തോടുകൂടി നീങ്ങണം. അതിന് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്തിനാണ് ഭയം? തങ്ങളുടെ നേതൃത്വമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്തിനാണ് ഭയം? നമുക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെയും ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെയും തണലുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കെന്തിനാണ് ഭയം? ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്തിനാണ് ഭയം? നമ്മൾ തയ്യാറാവുക, നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാന്യനായ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി 2 വാക്ക് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله مولانا العلي العظيم. ബഹുമാനിയും സമാധാനീയനുമായ നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ബഹുമാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് അഹീദ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ, ആദരണീയനും ബഹുമാനും ഗുരുവിലുമായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവர்கள், ഇതിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വകാര്യ അഭിമാനം കേരള വ്യാവസായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, ബഹുമാനായ സ്വരാജ് സെട്ടി സാഹിബ്, ഈ വേദിയെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വിശിഷ്ടമായ സദസ്സിന് അതിലേറെ ബലിഷ്ഠവും വൈശിഷ്ട്യവുമാക്കിയ സമസ്ത കേരള ജനീയത്ത് ഘടനയുടെയും SYS-ന്റെയും SKSS-ന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത നേതൃത്വങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, കൂടുതലൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതിയ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ ആയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ 3 ആയത്തുകളിലായി 8 പ്രാവശ്യത്തോളം ലക്കും ലക്കും എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. അല്ലാഹു الذي سخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الليل والنهار. അള്ളാഹുവാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവുകളെയും പകലുകളെയും അധീനപ്പെടുത്തി തന്നതെന്ന്. അവനാണ് ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നിങ്ങളുടെ കീഴ്പ്പാടിൽ ഒതുക്കി തന്നവൻ. അവനാണ് وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم البحر لتجري في الفلك بأمره. അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കപ്പലുകളെ ഗതാഗതയോഗ്യമായി തന്നവൻ. ഇത്രയും നേരം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന നൈരന്തര്യമായ ചർച്ചകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ഖുദവയും ബഹുമാനനായ ശൗക്കത്ത് ഖുദവയും അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ നിരൂപണത്തിന്റെ അവസാനം ഞാനൊരിക്കൽ എന്റെ സദസ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു 8 പ്രാവശ്യം ലക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആകാശത്തെ അധീക്ഷപ്പെടുത്തി തന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭൂമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നില്ലയോ? നിങ്ങളെ ഞാൻ കടലിനെ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പാടങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ ഒരുക്കി തന്നില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരോടാണ് ഈ ചോദ്യം? ലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും മാനവലോകത്തെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്താക്കൾ നമ്മളല്ലേ? അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ വാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനമുണ്ടാകേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ?
നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതെല്ലാം അധീശപ്പെടുത്തി തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനോടാണ് പടച്ചിറമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനയെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അസ്ട്രോണമിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഏറ്റവും നല്ല ബയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഏറ്റവും വലിയ ജോഗ്രഫിയുടെ പഠന നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നാകേണ്ടതല്ലേ? എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പകരം നാം ആ ഭാവത്തെ മുഴുവനും ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ അക്ഷരാവിഷ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളെ ലോകസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരിപയിച്ചു കൊടുപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം കേരളീയ സമൂഹം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂക്കത്തില് പുതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ സെമിനാറുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സോണിയാഗാന്ധി മത്സരിച്ച അമേഠിയിൽ സോണിയാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമടക്കമുള്ള 40% മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഗ്രാമവാസികൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയ് വിളിച്ചു എന്നാണ് ഒരു പ്രാദേശിക പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത. കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലത്രേ. രാവിലെ സവർണ്ണ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കരിമ്പൻ പാടങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടികളുമായി ഉറുതുമറിക്കാൻ പോവുകയും സായാന്തരമാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരികയും ആ കഴുതകളെ തൊഴുത്തിലും മറുഭാഗത്തുള്ള പൂത്തുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ അരുണപ്രഭാവം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കഴുതകളും കുതിരകളുമായി കരിമ്പൻ പാടങ്ങളിൽ പോയി സവർണ്ണ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന നമസ്കാരമെന്നറിയാത്ത പഴയ റഷ്യയെ പോലെ പറയുന്നത് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ആ ബാങ്കിന്റെ നാമം പോലും തെറ്റിച്ചറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന നാമദാനത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളെ ശാക്തീകരിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ചെയ്യുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ഏറെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. ആ പരന്നു കിടക്കുന്ന ദൗത്യത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സമഗ്ര വിഭവശേഷികളെ കൊണ്ടുപോകുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് സമസ്തയുടെ SYS എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറകിൽ അണിനിരക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിനോടൊപ്പം SYSന്റെ ഈ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്നലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച വാക്കുകൾക്കപ്പുറം യുവത എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ബഹുമാനായ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളടക്കമുള്ള നാം പ്രതീക്ഷിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഖൈറുൽ കലാമി മാ കല്ലാവതല്ല, അരോചകമാകും വിധം സുദീർഘമാവാത്ത അർത്ഥബോധവും മാസിക സമ്പുഷ്ടവും അർത്ഥവൈബല്യവും അർത്ഥവ്യാപ്തിയുമുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അത്യുത്തമെന്നാണ് ആപ്തവാക്യം. യുവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ആയുസ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് യുവത്വം. ആ യുവത്വത്തെ അള്ളാഹു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ലൈബും വലഹുവും വസീനത്തും വതഫാഖുറും ബൈനക്കും വതകാസുറും ബിൽ അംവാലി വൽ ഔലാദ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഖുർആൻ ദാവിഞ്ചിക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത സാഹിതീയ ഭാവത്തോടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്നമൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ലൈബും വലഹുവൻ, അത് കളിയും വിനോദവുമാണ്. അതവൻ മനുഷ്യന്റെ ബാല്യമാണ്. കളിയിലും വിനോദത്തിലുമായി പാറയുടെ മുകളിൽ കയറുകെട്ടി ഗോലി കളിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ബാല്യമെന്ന് പറയുന്ന കൗതുകത്തിന്റെ കാലം അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നത് ലൈബുൻ വലഹുവൻ. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കൗമാരമാണ്. കൗമാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വസീനത്തിന് സൗന്ദര്യ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്ന കാലം. എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മക്കൾ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ചീപ്പ് സ്വന്തമായി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് കൗമാരം. അങ്ങനെ സൗന്ദര്യബോധമുണ്ടാകുന്ന സമയം. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ മുഖത്തെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന സമയം. മൂന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നത് യുവത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ആ യുവത്വത്തിന്റെ വികാര ചാബല്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് വതഫാഖുറും ബൈനക്കും, പരസ്പരം ആഭിജാത്യം പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളി നടത്തിയും അഹങ്കാരത്തോടെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര പോലെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന യുവത്വത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാള സംസ്കാരത്തിന്റെ യുവത്വത്തെ. നമ്മുടെ യുവത്വങ്ങളറിയാം, വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളിലും നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ വർണ്ണവും ചമൽക്കാരവും ചായയും ചമൽക്കാരവും ചേർത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്വത്തെ വൈകാരികമായി ഇളക്കി കേരളത്തിന്റെ ഈ സുന്ദരമായ പാണക്കാട് കൊടപ്പനത്തെ തറവാടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ വൈകാരികമായി
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ യുവാക്കളെ തഫാഖുറും വഴക്കും ഏത് സമയത്തും ഒരു പൊരുവീനായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന യുവത്വത്തെ ദീർഘിച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞും ബോംബ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞും അതിവൈകാരികതയുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്ന ദീപസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ സംഘടനകൾ പ്രായം പിടിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ യുവത്വത്തെ മുഴുവനും അഖിലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടിന്റെ കരിമ്പനത്തോട്ടത്തിന്റെ ഇലകളെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അണിനിരത്തിയ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം, ആ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് കേരളത്തിന്റെ യുവതയെ ഇത്രത്തോളം സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല. ആ തർക്കമില്ലാത്ത അവിതർക്കിതമായ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി സാറിന്റെയും പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെയും ആ സമന്വയ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ ആത്മീയ ശക്തിയുടെ സംഗമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘശക്തിയായി നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമസ്ത ഒരു സംഘടനയല്ല. സമസ്ത ഈ സമസ്ത ഇത് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമാണ്. ഇതിനെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് നാം ദുആ ചെയ്യുന്ന 17 പ്രാവശ്യ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പടച്ചതമ്പുരാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് സമസ്ത. ഫത്തബിഉ, അതിന്റെ പുറകിലാണ് നിങ്ങൾ ചുവട് വെക്കേണ്ടത്. വലാ തത്തബിഉസ് സുബുല വതഫറഖ ബികും അൻ സബീലി, ഇതിന്റെ പാശത്തിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ചുപോയി വിഘടനമാനത്തിന്റെ അസ്വാരസ്യത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ കരിമടൽ പടരുത്തിടത്തേക്ക് ഫതഫറഖ ബികും അൻ സബീലി, അത് രുചിവായ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയതാണ്. അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കരുത്. ഫത്തബിഉ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ പാതയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആ പാതയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് SYSന്റെ ദൗത്യം ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്ന പതാകയുടെ കീഴിൽ ഈ താടിയും തലപ്പാവുമായി കായിക വില്ലത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ആത്മീയതയും സമന്വയിപ്പിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഡൽഹി പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഓഫീസിലിരുന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കായിക മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സന്ദർശകരെ തിരക്ക് കാണത്താൽ പതിവായോടുന്ന സൂറത്തിൽ കഹുപ്പനയ്ക്ക് നോടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പള്ളിയിൽ ചുമയുടെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സൂറത്തിൽ കഹുപ്പ് മുടങ്ങിപ്പോയതിന്റെ വരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ കായിക മില്ലത്ത് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയ ആദർശ തെളിമയുടെ ഗരിമയുടെ ചാലകശക്തിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ജോർജ് ബുഷിന്റെ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ യോഗം നടക്കുമ്പോൾ അറബ് രാഷ്ട്ര തലവന്മാരടക്കമുള്ളവർ നിൽക്കവേ ലോഹരിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു. എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ മുസല്ല എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ അധിനിവേശത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാപ്പാൻ ബോംബുകൾ വെച്ച് കത്തിക്കറിയുന്ന ആശയങ്ങൾ ജുഗുപ്സാപകമായി തുലനം ചെയ്യുന്ന പെൻഡഗണിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് മുസല്ല വിളിച്ചിട്ട് കലാകാണ് ലോഹർ നിസ്കരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട PM സയ്യിദ് സാഹിബിനെ പോലെ താടിയൻ തലപ്പാവും തൊപ്പി വെച്ച് ആദർശത്തിന്റെ ഗരിമയിലൂടെ നടന്നുപോയ അനേകം ആളുകൾ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പടയണി അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവണം. അവസാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ ഈ പങ്കെടുക്കലിൽ ഞാൻ സമാപിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് 11:30 ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ പോകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ 1:30 വരികയുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നതാണ് ഇതുവരെ. കാരണം ആദ്യമായി സമസ്തയുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൊക്കൽക്കൊടി ബന്ധമാണ് തുടങ്ങുന്നത് SYS നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമ്മേളനത്തിന് എത്ര ആളുകളുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതൃത്വം അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും മഹാനവറുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ഒരു നല്ല സദസ്സോടുകൂടിയാണ്. ആ സദസ്സിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മെപ്പോൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാരുമില്ല. സമസ്തയുടെ കൊടുക്കുള്ളിൽ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ആ സമസ്തയിൽ അണിനിരക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാവോ മഹാഭാഗ്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുമ്പോ 11:30 ഫ്ലൈറ്റിന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ വരുന്നത്. തങ്ങൾ വരുന്ന ഈ സദസ്സിലെ SYSന്റെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നാസർ ബൈബിൾ കൊടുത്തായി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മറുചോദ്യമില്ലാതെ ഞാൻ ഇത്ര നേരെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഈ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്ഥാനത്തിൽ തിങ്ങിനിരിഞ്ഞ മണൽത്തരികൾ പോലും കോരിത്തെറിച്ചു പോയ സദസ്സിൽ കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിന് ഇത്ര ജനാവലിയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമ്മേളനത്തിന് എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിശയോക്തിയോട് ചോദിച്ച SYSന്റെ 60ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഓരത്തുകൂടി ആദ്യമായി സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പൊൻവിരലുകളിൽ മുത്തം കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യമായി സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗികമായ വേദിയിലേക്ക് SYSന്റെ സ്റ്റേഡിയിലാണ് ഇവരീവൻ കടന്നു വന്നതെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനം വരെ ഹത്തൽ ഖിയാമ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ, നന്മയിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം അവിടം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് മുഴുവനും യർമൂക്ക് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ, നെഹാവന്റെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ, ഉഹദ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ 2 കൈകൾ വെട്ടിയേറിയപ്പെട്ടപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക എടുത്തിട്ട് താടവക്കാട് മണ്ണിൽ വെക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ചൊപ്പ് പിടിച്ചതുപോലെ കാലുകൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന്റെ പ്രവാഹമുണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാകയിൽ മണ്ണ് പുരട്ടാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്തുവെച്ചതുപോലെ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ എന്റെ ജഅഫറിന്റെ ആത്മാവ് ആകാശത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു എന്ന് നിസാരത്തിന്റെ ചൂണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സന്തോഷവാർത്ത പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. അവസാനത്തെ വാക്കിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് താഴവക്കാട് സമസ്തയുടെ പതാക കയ്യിൽ പിടിച്ച് അവസാന ശ്വാസം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സമസ്തയുടെ പതാക എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞ് ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഇഖ്ലാസിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളോട് വിട പറയാൻ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് SYSന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ വിശുദ്ധമായ ജീവിത പാതയിലൂടെ പോവുക മുന്നോട്ട് മാനവ ജീവിതം അന്യോന്യ സുന്ദരമാക്കുവാൻ ഇല്ല തിരിച്ചു നിൽക്കില്ലൊരിക്കലും മുല്ലതൻ പോയി ചിരിക്കും ഈ യൗവനം കവിയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. മുല്ലമുട്ട് പോലെ ചിരിക്കുന്ന യുവത്വമിനെ തിരിച്ചു വരില്ല. അന്യതൻ ശുദ്ര പതാകകൾ എന്തുവാൻ അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടൊരു കയ്യുകൾ, അന്യതൻ ചിന്തകളേറ്റു പറയുവാൻ അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നടത്ത തേജസ്സുകൾ, അന്യതൻ ശുദ്ര പതാകകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നടത്ത ഈ നീണ്ടൊരു കയ്യുകൾ. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൈ തന്നത് ഏതെങ്കിലും ശുദ്ധത്തിന്റെ പതാക എത്തിപ്പിടിക്കാനില്ല, വിഘടനവാദത്തിന്റെ, വിധ്വംസനത്തിന്റെ, സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ, അസ്വസ്ഥതയുടെ പതാകകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനല്ല പടച്ചറബ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൈ തന്നത്. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി തന്നത് അന്യതൻ ശുദ്ര പതാകകൾ എന്തുവാൻ അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്ക് നീണ്ടൊരു കയ്യുകൾ, അന്യതൻ ചിന്തകളേറ്റു പറയാൻ അല്ലല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനർക്ക തേജസ്സുകൾ. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും അല്ലാഹു ബുദ്ധി തന്നത് അന്യന്റെ ചിന്തകൾ കട പറയാനല്ല, അപകടകരമായ അനുധാവനത്തിലല്ല, വനത്തിൽ നിന്ന് കോയത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇന്ന് കോയപ്പെട്ടി സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ചിന്തയും ആ ആശയവും ലോകത്തോട് സമർപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് കയ്യും ബുദ്ധിയും തന്നത്. ആ ബുദ്ധിയും കയ്യും അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ആ നീണ്ട ശൃംഖല സമസ്ത എന്ന സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിന്റെ പുറകിൽ അണിനിരക്കാൻ കിട്ടിയ മഹാഭാഗ്യത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് ചെന്ന് എല്ലാവരും ഓടുമ്പോൾ മുത്തുനബിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഈ കണ്ണിയാണെന്ന്, അങ്ങയുടെ പുത്ര പരമ്പരയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യണേ നബി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടേതാണ്. ആഖിറത്തിലൊരു നേതാവിനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ. ആ ഒരു ഉടമകളായി മാറാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി അങ്ങകലെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചിന്താശകലം കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാൻ എന്റെ നാവുകൾക്ക് ശക്തി കുറവാണ്.
എനിക്ക് സൗണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ദുആ ചെയ്തത്. അതും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു, അള്ളാഹു തിരിച്ചു തന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ള സുഹൃത്തിന്, മലയാളിയായ ഒരു സുഹൃത്തിന് ജന്മദിന സമ്മാനം കൊടുത്തുവിട്ടു. പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആകർഷകമായ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് ഞണ്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നോക്കിയപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിന് അടപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞണ്ടുകൾ. അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ സുഹൃത്ത് തിരിച്ചിദ്ദേഹത്തോട് കത്തെഴുതി ചോദിച്ചു അത്രേ, ജന്മദിനമായി തന്ന അറബിക്കടലിന്റെ ഞണ്ടെനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പക്ഷേ തന്നുവിട്ട പാത്രത്തിന് അടപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് അമേരിക്കൻ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ മലയാളിയുടെ ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് അത്ര. മലയാളി സുഹൃത്ത്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മണ്ടാണ്, ഇതിടുന്ന പാത്രത്തിന് ഒരിക്കലും അടപ്പ് വേണ്ട, കാരണം ഇതൊരിക്കലും വെളിയിലിറങ്ങിപ്പോവില്ല. ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു ഞണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലെത്തുമ്പോ താഴെ കിടക്കുന്ന ഞണ്ട് കാലുമെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കിപ്പോട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഞണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ട് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവനെ കാലിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഇട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തിന് വെളിയിലാക്കിയും പുറത്തും പരസ്പരം മത്സരിക്കുമ്പോ 90ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് സമസ്ത കടക്കുകയാണ്. കാലിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല, അതിനപ്പുറം കാൽപ്പാടത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് വരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറലി പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ ഹൈദലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ, ആ കാൽപ്പാദത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങൾ ഹൽ അത്തബിഉക അലാ അൻ തുഅല്ലിമനി മിമ്മാ ഉല്ലിംത റുഷ്ദ എന്ന് മൂസാ നബി ഖിളിർ നബിയോട് ചോദിച്ചതുപോലെ സന്മാർഗം പഠിക്കാൻ ഹൽ അത്തബിഉക, അങ്ങയുടെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നാണ്. മൂസാ നബി ഉലുൽ അസ്മിൽപ്പെട്ട 5ാമത്തെ പ്രവാചകനാണ്. ഖിളിർ നബി പ്രവാചകനാണോ എന്ന് പോലെ സംശയമുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും മൂസാ നബി ചോദിച്ചത് ഹൽ അത്തബിഉക അലാ അൻ തുഅല്ലിമനി മിമ്മാ ഉല്ലിംത റുഷ്ദ, സന്മാർഗം പഠിക്കാൻ അങ്ങയുടെ പുറകിൽ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നാണ്. ഈ സന്മാർഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ പുറകെ, പൂർവ്വസൂരികളുടെ പുറകെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങളും നടന്നുകൊള്ളട്ടെയോ എന്ന അനുവാദത്തിന്റെ എളിമയുടെ ചോദ്യത്തോടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളടക്കം ഇതുവരെയുള്ള ഈ മുഴുവൻ നേതാക്കളും കവി പറഞ്ഞതുപോലെ വിളക്ക് കൊളുത്തി വെളിച്ചം വന്നു, വിളക്ക് കെടുത്തി വെളിച്ചം പോയില്ല, വെളിച്ചം വിളക്കന്വേഷിച്ച് നടന്നു. മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മുതൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ വരെ ഹൈദലി മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വെളിച്ചം തന്നു. ആ വിളക്ക് കെട്ടു, പക്ഷേ വിളക്ക് കെട്ടപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിന് പോകാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. അത് പുതിയ വിളക്കന്വേഷിച്ച് നടന്നു. നമുക്ക് വിളക്കായി ബഹുമാനനായ തങ്ങളും ബഹുമാനനായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദുമുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ചുറ്റും ഈ ആമ്പാട്ടകളെ പോലെ പറന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി എല്ലാവരോടും ദുആവസിയത്തോടുകൂടി ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരോട് അതബോടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാന്യനായ സംസ്ഥാന SYSന്റെ അധ്യക്ഷൻ, സംസ്ഥയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ, കേരള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആദരണീയനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും കേരള IT വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട സിറാജ് സേഠ് സാഹിബ്, ബഹുമാന്യനായ NA മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, ആദരണീയനായ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ AB അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ്, സുന്നി വിഭജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ആജി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാർ, CK യൂസഫ് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഈ മഹത്തായ സെമിനാർ SYSന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായം തുന്നിച്ചേർത്ത് സംസ്ഥയുടെ കേരളത്തിൽ നിർവഹിച്ച നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാകമാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥയുടെ ശക്തമായ പോഷക ഘടകമായ SYSന്റെ സുന്നി യൂത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന അനുഗ്രഹീതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേശീയ സമിതി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മഹത്തായ സെമിനാർ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളവറുകളാണ്. തങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ശേഷം 1-2 ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ മെട്രോ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ ഒരു പള്ളി 3300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലമുള്ള ഒരു പള്ളിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലവും സമസ്തയുടെ പൂർണ്ണ അടിത്തറയിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ആ പ്രദേശത്തുള്ള സംസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തകർ സമസ്തക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹിന്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൺവീനറായ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് കൊയ്യൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതീകാത്മകമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ രേഖ സമർപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ കാലം 8 വർഷത്തിലധികം ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ബൊമ്മനഹള്ളിയിൽ ഖത്തീബായി ജോലി ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീൽ ഫൈസി
ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ SYSന്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഘടകം നൽകുന്ന ഉപഹാര സമർപ്പണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഖത്തർ ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്ക് സംഘടന നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ദേശീയ സമിതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സമുദ് സാഹിബിന്റെ സമാപന പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പിരിയുന്നത്. എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദരണീയനായ സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. സമാദരണീയരായ അധ്യക്ഷർ, നമ്മുടെ SOSന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യാ ട്രഷറർ, ആക്ടീവ് വകുപ്പ് മന്ത്രി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, സിറാജ് സേട്ട്, മുഹമ്മദ് ഫൈസി, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകനായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഇബീർ ബാക്കവി, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഉലമാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാദാത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ മെട്രോ, അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ, അതുപോലെ തന്നെ AB, നമ്മുടെ പൂക്കത്തങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ പ്രതിഷ്ഠരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സാദാത്തുക്കളും ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും സമസ്തയുടെയും ഈ ഘടകങ്ങളുടെയും SOSന്റെയും എല്ലാം പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്ധ്യാതനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ SOSന്റെ ഈ പരിപാടി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽ സംസ്ഥാനമായ ബാംഗ്ലൂരിൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആളുകൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധാരാളം മലയാളികൾ ഇവിടെ പല വിധത്തിലും പുതിയന്മാർക്കും നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കാരുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഇതിന് സൗകര്യം ചെയ്ത ഈ ബാംഗ്ലൂരിലെ ആളുകളെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം. നല്ല രീതിയിലൂടെ ഇവരോടൊപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായ മതം, അത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതം. ആ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരെ പല യുഗങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട്, കാലഘട്ടങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിയോഗിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമത്ത് തൗഹീദായിരുന്നു ഉച്ചരിച്ച്. അതിലാർക്കും അഭിപ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹം, അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഇബാദത്ത്. ആ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബത്തും താബിഈങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സലഫ് സാലിഹ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന, വരച്ചു കാട്ടി തന്ന ആ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചര്യ. ആ ചര്യയെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനി സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും.
ഇന്ന കാലഘട്ടമാണ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉത്തമമായ കാലഘട്ടം. അതിന് ശേഷമുള്ള പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പല വിധത്തിലുള്ള ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും എല്ലാം തന്നെ വരും എന്ന് ആ വാക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്വലാത്തുൽ മുസ്തഖീമായ ആ വഴി, നേരായ മാർഗം, അതാണ് നമ്മുടെ പന്താവ്, നമ്മുടെ മാർഗം. അതിനോട് ചരിക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതാണ് അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ. ഇപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഘടനകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ആളുകളെ ശ്രീപ്പാദിക്കൊണ്ട് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയും നല്ല നല്ല പ്രഭാഷണം അത് കേട്ടാൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് നാം അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നാം ഭാഗവത്താകാതെ യഥാർത്ഥമായ ഇസ്ലാം തനതായ രൂപം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ മാത്രമേ നാം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി തീരുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകൻ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇന്ന് ശരിയെ മുറുകെ പിടിക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ പോരാ, അണപ്പല്ലുകളെ കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചാഞ്ചാടും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആ ശരിയെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മെ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥകളുടെ ജമിയത്തിലും അതാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ വരക്കൽ സയ്യിദ് ഉലക്കോയത്തങ്ങൾ ഖുദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് കണ്ണീർ ഉസ്താദ് സംസുൽ ഉലമാ കോട്ടുമല ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ പാങ്ങ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള മൺമറഞ്ഞുപോയ പല ആളുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് സംസ്കൃതിയുടെ ദിമ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ യഥാർത്ഥമായ ആ മാർഗം. അതില്ലെങ്കിൽ നാം ഇവിടെ വഴിമുട്ടും, വഴിത്തിരിവിലാവും. നമ്മെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ കാവൽ ഭടന്മാരെ പോലെ രക്ഷിച്ചത് ആ സംഘടനയിൽ മൺമറഞ്ഞുപോയ സൂഫി വര്യന്മാർ, ഖറാത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാന്മാരെയാണ്. അന്നും അവർ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിർത്തി മതസൗഹൃദം. അവരെല്ലാം തന്നെ വരക്കൽ മഹാനവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണീർസുകാരെല്ലാം മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വലിയ വലിയ മകുട ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ഓരോ ചരിത്രത്തിലേക്കും വിട്ടു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഈ സൗഹൃദം നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായത്. ലാ ഇക്റാഹ ഫിദ്ദീൻ, ദീനിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലില്ല, വമ്പിക്കലില്ല, നിർബന്ധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിലേക്കായിരിക്കും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് പലരും ഇന്ന് അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് നിർബന്ധം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പരിവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം തന്നെ ശരിയായ വഴിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇവിടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ വരുന്ന ആ എതിർപ്പുകളെ തടയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ഇനി ജാഇലുൽ അർളി ഖലീഫ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ചില്ലറ ആളുകളല്ല നിങ്ങൾ, വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള, കടപ്പാടുള്ള, ബാധ്യതകളുള്ള എത്രയോ കടപ്പാടുകളാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആ വാക്കിലൂടെ തന്നെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല. കടുത്ത നിയന്ത്രണമാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കണം. നമസ്കാരം, നോമ്പ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ. ഈ റജബ് ഷഅബാൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും റമദാൻ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മേളനം ഇവിടെ നടത്തുവാൻ നാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു നല്ല ബർക്കത്തുള്ള
മാസത്തിലാകണം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. കാരണം കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസം. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മാസമാണെങ്കിൽ റമദാൻ മാസം. അതൊക്കെ എത്രയോ ഇബാദത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അമലുകൾ. അതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. പിന്നെ നമസ്കാരം മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോട് ധാരാളം ആളുകൾ പണ്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. എല്ലാം ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മ, നിന്നെപ്പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു സമൂഹമാണ് സമുദായം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കോട്ടെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ മാതൃകയല്ല നാം ഇവ അനുകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മാതൃക മറ്റുള്ളവർ പിൻപറ്റും. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം അത് ഉപയോഗിച്ചതല്ല. നമ്മുടെ അമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാം തന്നെ വൃദ്ധന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ വൃദ്ധകളുമായ അവരെങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കലല്ല, മറിച്ച് നാം അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. അവരുടെ ഗുരുത്വവും അതിനുള്ള പ്രതികളും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയും വ്യവസ്ഥയും. അതിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും പടികടക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിന്റെയും SOSന്റെയും എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസുകളും സമ്മേളനങ്ങളും വിളിച്ചു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം, ഇന്ത്യ രാജ്യം, മതേതരത്വം നമ്മുടെ ജീവവായു. ആ മതേതരത്വം തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ശരിക്കും ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും വർഗീയ വൽക്കരണത്തിന് ഇവിടെ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാഠ്യ പദ്ധതിയിലെ കാവ്യവൽക്കരണം ഏറ്റവും അപകടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മെ പലരും തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല നിലക്കും നമുക്കിവിടെ വോട്ടവകാശമില്ല, ജോലിയില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടനയെ പോലും അപകടത്തിലേക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത ആ ഭരണഘടനയെ ഇന്ന് തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിനെല്ലാം പിന്തിരിയണമെന്ന് നാം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ നമ്മുടെ രാജ്യം അതൊരിക്കലും തന്നെ അതിന് പോർവേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, നിബിഡമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ വർഗീയ ദുർവീകരണമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുത്ത് നിൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സമാധാനത്തോടും സഹവർത്തിത്തോടും കഴിഞ്ഞുകൂടി രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സും വികസനവും ഇവിടെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതേതരത്വ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിൽ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായാലും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനുള്ള മനസ്സാണ് ഭരണ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങൾ. അതിന് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. അധികമായി അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗർവാസം ഏറ്റവും അപകടകരമാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും മറ്റ് രാജ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് വളരെയധികം ദുരിതമാണ് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സ്ത്രീ പീഡനം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ പല അപകട മരണങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നാശങ്ങളെല്ലാം നടന്നു. അതിൽ അവരുടെ ആ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്കിവിടെ അവരോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുവാൻ നാം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മെയും അവരെയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അംബുസക്കും വാഹിലേക്കുമാറ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തെ മാത്രം നോക്കേണ്ടവരല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും അഹലുകാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, നമ്മുടെ മാലിലെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരാളും വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നാൽ പോരാ. അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുക, മരണപ്പെട്ട അവിടെ പോവുക, രോഗികളാകിയ സന്ദർശിക്കുക, ഇനി പാവപ്പെട്ട ജീവകാര്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇവിടെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ കടമകളാണ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ഇഖ്റാ റബ്ബിക്കല്ലാതെ തലക്കയെന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിന് വെളിച്ചവും അറിവും വിജ്ഞാനവും നൽകിയത് ആരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വിധത്തിലും ഖുർആൻ ലോകത്തിന് അത്രയും വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം ഇവിടെ വാരിക്കോരി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അതിലില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. അതിൽ ഇവിടെ ശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഗോളശാസ്ത്രമുണ്ട്, ജന്തുശാസ്ത്രമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആന്റെ മാസമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാതെ അത് ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ മുറുകെപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുക തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ ഈ ഘടനയുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അല്ലാഹു നല്ല രീതിയിലൂടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വാക്യം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെമിനാറിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇന്ന ഫതഹനാലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അല്ലാഹുമ്മ അൻസുറുൽ ഇഖ്വാനിന ഫീ യമൻ ഫീ ഫലസ്തീൻ, ഫലസ്തീൻ ലോകത്തെ എന്നെങ്കിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനനായ എന്നെ ഹാരിസ് MLA നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 2-3 ബഹാർ സമർപ്പണങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലൂർ സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗമാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി പള്ളിയും പള്ളിയുടെ സ്ഥലവും പള്ളി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 3300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലം പള്ളിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തകാല ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട രേഖ അതിന്റെ രേഖ കൈമാറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാലിഹ് കയ്യൂടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി, പള്ളി കമ്മിറ്റി തങ്ങൾക്ക് രേഖ കൈമാറും. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഈ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഏകദേശം എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം? 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് നൽകാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തങ്ങളുടെ ഹസ്തദാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആശീർവാദം തങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ രേഖയുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം പാണക്കാട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ.